तुम अभी पढ़ाई पढ़ रही हो, మీరు చదువుకుంటున్నారు. ये पढ़ाई है पति से पावन बनने की. ఈ చదువు పతితుల నుండి పావనంగా అవడానికి. ये पढ़ाई है पति से पावन बनने की. ఈ చదువు పతితుల నుంచి పావనంగా అవడానికి. तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है. మీరు ఈ చదువు చదువుకోవాలి, చదివించాలి. तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है. प्रश्न, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी ప్రపంచంలో ఏ జ్ఞానం ఉన్నా కానీ दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है. ప్రపంచంలో ఏ జ్ఞానం ఉన్నా కానీ అజ్ఞాన అంధకారమే ఉంది. అజ్ఞాన అంధకారమే ఉంది. उत्तर, माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है. माया ज्ञाనంతో विनाशనం జరుగుతుంది. माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है. मून तक जाते हैं. చంద్రుడి వరకు చేరుకుంటారు, చంద్రమండలానికి వెళ్తారు. मून तक जाते हैं. ये ज्ञान बहुत है. చంద్రుడి వరకు వెళ్తారు. ఈ జ్ఞానం అంత దగ్గర చాలా ఉంది. लेकिन కానీ लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है. కొత్త ప్రపంచం పాత ప్రపంచ జ్ఞానం ఎవరి దగ్గర లేదు. लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है. కొత్త ప్రపంచం ఏంటి, పాత ప్రపంచం ఏంటి అని ఎవరికి తెలియదు అని. सब अज्ञान अंधियारे में है. అందరూ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నారు. सभी अज्ञान अंधियारे में हैं. सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं. అందరూ జ్ఞాన నేత్రంతో గుడ్డి వాళ్ళే. జ్ఞాన నేత్రం ఎవరి దగ్గర లేదంట. सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं. तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है. तुम्हें ज्ञान माने మూడో నేత్రం లభించింది. तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है. జ్ఞానం అనే మూడో నేత్రం లభించింది. तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो. ज्ञान स्वरूपुలైన మీకు తెలుసు. तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो. उन्होंने ब्रेन में विनाश की ख्यालात. వాళ్ళ బుద్ధిలో వినాశన ఆలోచన. उन्होंने ब्रेन में विनाश के ख्यालात. तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात. వారి బుద్ధిలో వినాశన ఆలోచన. మన బుద్ధిలో స్థాపన గురించి ఆలోచన. तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात. బాబంటే సైన్స్ జ్ఞానం చాలా ఉంది కానీ అంధకారమే అర్థం కాదు. మంచి చెడు తెలియట్లేదు కదా. మంచి చెడు తెలియనంత వరకు అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే కదా, చీకట్లో ఉన్నట్టే కదా అర్థం. ओम शांति. बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं इनको जीव कहा जाता है. इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ. ये तो पहले पक्का होना चाहिए ना. इनको दादा कहा जाता है. यह निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए. इस निश्चय में ही रमण करना है. कौन सा निश्चय? बाप इसमें आकर हमको पढ़ाते हैं. అంటే మమ్మల్ని చదివించేటప్పుడు పరమాత్మని చాలా నిశ్చయం ఉండాలి అంటే
बराबर बाबा ने जिसमें पधरामणी की है वह बाप खुद कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है यह सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। ये ज्ञान कौन सा है? सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। अंतिम समय बाबा ये कहते हैं कि गीता ज्ञान। ज्ञान अर्थात श्रेष्ठ मत। ज्ञान अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसकी ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। बाप खुद कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। मैंने पूर्ति दिगजारिपोయినప్పుడు ఆయన వస్తారు మళ్ళీ। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। सत्युग में मनुष्य ही रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले। అంటే స్వర్గంలో ఉండే దేవతలు కూడా ఎలా ఉంటారు? మనలానే ఉంటారు కదా, తేడా ఉంటారు వాళ్ళు। అక్కడ కూడా మనుషులే కానీ ఉంటాయి, दैवी गुणाలు ఉంటాయి। अभी कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु यह ईश्वरीय बुद्धि और वह है आसुरी बुद्धि। అంటే ఈశ్వరీయ బుద్ధి బయట వాళ్ళది ఏంటి? రాక్షస బుద్ధి అంటున్నాం। అంటే మనం మంచి చేయాలని ఆలోచిస్తాం, వాళ్ళని ఎలా వినాశం చేయాలని ఆలోచిస్తాం। यह है ज्ञान वह है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर है, ज्ञान का पुस्तक एक है। భక్తులు ఎన్ని వేదాలని అవన్నీ ఎన్ని ఉంటాయి బుక్స్? బాబా దగ్గర అన్ని బుక్స్ ఉంటాయి? ఒకటే అంటారు, మన దగ్గర బుక్ కూడా ఉండదు కదా। ये ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होना चाहिए ना। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहली रिलीजियस बुक है ఫస్ట్ ధర్మ గ్రంథం ఏంటి? గీత। ఫస్ట్ ధర్మ గ్రంథం అంటే బాబా మనకు ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటి? గీతా జ్ఞానం, అంటే ఆత్మజ్ఞానం చెప్తున్నారు। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? గీత ద్వారా హిందూ ధర్మం, కానీ గీత ద్వారా ఏ ధర్మ స్థాపన జరిగింది? దేవీ దేవత ధర్మ స్థాపన జరిగింది, కానీ హిందూ ధర్మం కాదు। హిందూ ధర్మ స్థాపన జరగడానికి ఏం లేదు, చేంజ్ అవుతుంది అంతే। దేవతా ధర్మం నుంచి చేంజ్। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण दिया, कब दिया? परंपरा से। कोई शास्त्रों में शिव भगवान वास तो है नहीं, तुम अभी समझते हो इस गीता का ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं। जो बाप अभी हमें दे रही है इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। जिस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है, इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई है। बाप इस पर ही जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वह है सभी आत्माओं का बाप। आज बाबा क्या कह रहे? कौन सा निश्चय हमको पक्का होना चाहिए? बाबा हमको ब्रह्मा के थ्रू पढ़ाते हैं, ब्रह्म ద్వారా ఆయన మనల్ని చదివిస్తున్నాడు నిశ్చయం పక్కా ఉండాలి అంటారు। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते, वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है सभी मनुष्यात्माओं का बेहद का बाप। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? ఎవరినన్నా అడగండి బ్రహ్మకు తండ్రి ఎవరని। ఎందుకంటే ఆయనే సృష్టికర్త అనుకుంటారు కదా, సృష్టికర్తకు ఆయన తండ్రి ఎలా ఉంటారు? ఎవరు చెప్పలేరు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారంట। तो मूंज पढ़ेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का बाप कोई होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्मतन में देवता है, उनके ऊपर है शिव। వాళ్ళ ముగ్గురు కంటే పైన ఎవరు? శివ। అంటే పైన అంటే వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా తండ్రి ఎవరు? ఆయన కదా। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्मा है उन्होंने शरीर धारण किया है, वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परमपिता। कितनी सहज बात है। इनको कहा जाता है अल्लाफ और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं? फिर बार बार कौन पढ़ाते हैं? निराकार ने, एक ही बार हमको ये पढ़ाई। गीता का ज्ञान किसने सुनाया? बाबा गीता ज्ञान ఎవరు చెప్పారని అడుగుతాడు బాబా। అంటే మన మైండ్ సెట్ అయిందని తెలుసుకోవాలి కదా,
इसलिए बीच में सडनली क्वेश्चन करते बाबा, गीता का ज्ञान कौन सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता, वो तो देहदारी है, ताजदारी है। शिव तो है निराकार, उन पर तो कोई ताज आदि है नहीं। శివబాబా పైన కిరీటం ఉంటుందా? ఎక్కడ పెడతామని కిరీటం పెట్టలేం కదా మనం. वही ज्ञान का सागर है, बाप ही बीज रूप चैतन्य है, तुम भी चैतन्य हो. सभी जाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो. बस तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते हैं. బాబా మనకు అయితే అర్థమైంది కదా, బీజం ఎలా పడుతుంది, ఎలా మొక్క వస్తుంది, ఎలా వృద్ధి అవుతుంది, మళ్ళీ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది, మొత్తం స్టోరీ బాబా మనకి చెప్తున్నారు. उनसे जाड़ कैसे निकलता है? वह है जड़, यह है चैतन्य. आत्मा को चैतन्य कहा जाता है ना. आत्मा ఏంటి? चैतन्य. शरीरम जड़म, आत्मा ఏంటి? चैतन्य. मतलब तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है और किसी आत्मा में ज्ञान हो नहीं सकता. तो बाप चैतन्य मन सृष्टि का बीज रूप है. यह चैतन्य क्रिएशन है. बाबा क्या करिए, क्या है? चैतन्य क्रिएशन है. అంటే బాబా జడమైన వాటిని క్రియేట్ చేయడు, చైతన్యమైన వాటిని తయారు చేస్తాడు. वह सभी है जड़ बीज. ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है. అంటే ఏదైనా విత్తనంలో ఏం జ్ఞానం ఉంటుంది? విత్తనం ఏమైనా చెప్తుందా? నేను ఇలా భూమిలోకి వెళ్తాను, ఇలా బయటకు వస్తాను చెప్తుందా విత్తనం? చెప్పదా. బాబా అంటే చైతన్యం. ఈ కల్పవృక్షానికి బీజం ఆయన చైతన్యం. ఆయన మొత్తం మనకు స్టోరీ చెప్తారు. जाड़ की उत्पत्ति, पालना, विनाश का सारा ज्ञान उनमें है. फिर नया जाड़ कैसे खड़ा होता है? वो है गुप्त. కాబట్టి కొత్త వృక్షం ఎలా జరుగుతుందని బాబా మనకు అన్నీ చెప్తున్నాడు. ఆయన బీజం వచ్చి సృష్టి, అంటే ఈ కల్పవృక్షం ఎలా పెరుగుతుంది, మళ్ళీ ఎలా ఎండ్ అవుతుంది, ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నీ చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు సమయం ఏంటి? అవి సంగం కా సమయ హై నయా జాడ్ లగానే. ఇది పాతదైపోయింది కదా, మళ్ళీ కొత్త చెట్టు పెడుతున్నాడు బాబా. అది కూడా ఎలాగా? గుప్తంగా పెడుతున్నాడు. అంటే అంటు కడుతుంటాడు బాబా. అంటే మనలోంచి తయారు చేసుకుంటూ వెళ్తాడు బాబా. నేను కొత్తగా ఏమైనా చేస్తాడు? చేయడు కాదు. అంటే ఇంత పెద్ద కార్యం చేస్తున్నాడు బాబా. ఏం లేదు, సింపుల్గా మనం ఒక చెట్టు పెడితేనే ఎన్ని ఫోటోలు అవి ఇవి చెట్లు నాటేదారు, నీళ్ళు పోస్తారు లేదు తెలియదు, కానీ చెట్లు నాటే ప్రోగ్రామ్ అది చేసుకుంటారు కదా. కానీ బాబా ఇంత పెద్ద సృష్టి అనే కల్పవృక్షానికి అంటు కడుతున్నాడు. కానీ ఎలా? గుప్తంగా. ఎవరికైనా తెలుసా? తెలియదు కదా. तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आई है. అంటే బాబా ఏమంటే మనకి జ్ఞానం కూడా ఎలాగా? మనం జ్ఞానం వింటున్నాం. మన జీవితం అంటే మనిషి నుంచి దేవతలు అవుతున్నాం, కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేస్తున్నామని ఎవరికి చూస్తే చూడడానికి ఏం లేదు కదా. ఇక్కడ చూడడానికి ఏమైనా ఉందా? అందరూ ఏమనుకుంటే ఏం కూర్చుంటారు, అలాగా ఏం చూస్తారంటారు. అంటారు లేదు, అలా కూర్చుంటారు, ఏం చూస్తారు మీరు కళ్ళు తెరిచి అని అడుగుతారు. అంటే మనం ఎలా చేస్తున్నాం? గుప్తంగా ఏది జరగాలో కార్యక్రమం ఆటోమేటిక్గా, అంటే మనుషులు అర్థం చేసుకోవడంలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. కానీ స్థాపనా కార్యం అయితే కొత్త వృక్షం తయారైపోతుంది అంటే బాబా. మనకు కూడా ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? లేదు కదా. బాబీ గుప్త आई है, बाबी गुप्त आई है. तुम जानते कलम लग रहा है, अभी तो सब पतित बन गए हैं. अच्छा, बीज से पहले पत्ता निकला, वो कौन था? बीज నుంచి ఫస్ట్ వచ్చిన ఆకు ఎవరు అని అడుగుతున్నాడు. कौन था पत्ता? सत्युग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे ना. అంటే ఫస్ట్ ఆకు ఎవరు? కృష్ణుడు. ఎందుకంటే ఆయనతోనే స్వర్గం స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పటి నుంచి ఏమంటారు దాన్ని? స్వర్గం అని. స్టార్టింగ్ ఆయనతోనే అవుతుంది కదా. అంటే ఫస్ట్ ఆకు ఎవరు? కృష్ణుడు. सत्युग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे ना, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे. లక్ష్మీ నారాయణ అంటే పెద్ద అయిన తర్వాత కదా, అప్పుడు బోల్డ్ ఆకులు వచ్చేస్తాయి. ఇంకా జన్మ తీసుకుంటారు కదా కృష్ణుడితో పాటు. అప్పుడు అందుకే వాళ్ళని కొత్త అనలేరు. కొత్త అని ఎవరిని అంటారు? కృష్ణుడిని మాత్రమే అంటారు. नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है. तो इस बीज की कितनी महिमा है. ये तो चैतन्य है ना. बस दूसरे भी అంటే బాబా చైతన్యం కదా, ఆయనకి ఎంత महिమ అంటారు. बस दूसरे भी निकलते, धीरे धीरे उन्हें की महिमा कम होती जाती है. अभी तुम देवता बनते हो तो मूल बात है हमको दैवी गुण धारण करने हैं. इन जैसा बनना है. कैसा बनना हमको? इन जैसा बना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना.
दैवी गुण अपने अंदर धारण करना। चित्र भी है ना, ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में भक्ति మార్గంలో లక్ష్మీనారాయణ దేవతా చిత్రాలు పూజ చేస్తాం, జ్ఞాన మార్గంలో बाबा अकड़ेमो पूजा, इकड़ेमोतुंदी ज्ञान मार्ग में तुमको इनों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना है అంటే మనకి ప్రేరణ దొరుకుతుంది। మనం కూడా ఇలా దేవీ దేవతల అన్ని గుణాలతో సంపన్నంగా తయారవ్వాలి। భక్తి मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। మనం దేవతల అవ్వాలని ఆలోచన ఎప్పుడన్నా వస్తుందా? అలా ఆలోచన కూడా రాదు అంటున్నాం। మళ్ళీ మనకి అక్కడ ఏం ఆలోచన వస్తుంది? ఇది చేయకపోతే ఏమవుతుందో, అది చేయకపోతే ఏమవుతుందో, వాళ్ళు అలిగిపోతారో, వాళ్ళకి కోపం వస్తుందా, ఆలోచన వస్తాయి కదా। అందుకే వెళ్ళి కరెక్ట్గా చేయాలని అనుకుంటారు, కానీ మనం అలా తయారవ్వాలని ఆలోచన రాదు। ఎవరైనా ఒకవేళ పొరపాటున అంటే కూడా అంటే పాపం తగ్గుతుంది అంటారా లేదు? కానీ బాబా ఏమంటారు, నుంచి सीखना है, हमको उन जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? अंदर कंटे ఎక్కువ గుళ్ళు ఎవరికి ఉంటాయి? जरूर शिव बाबा के ही होंगे ना। ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆయనతో స్టార్ట్ అవుతుంది భక్తి। ఫస్ట్ భక్తి ఎవరితో స్టార్ట్ అవుతుంది? శివ బాబా నిరాకారంతో। అందుకే ఆయనకి గుళ్ళు గోపురాలు ఎక్కువ ఉంటాయి। फिर उनके बाद क्रिएशन के होंगे। पहले क्रिएशन है लक्ष्मी नारायण, तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं जो ज्ञान देती है उनकी पूजा, माताएं जो ज्ञान देती है उनकी पूजा नहीं, वो तो पढ़ती है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती है। అంటే మనం అందరికి జ్ఞానం చెప్తున్నాం, సేవ చేస్తున్నాం, కానీ ఇప్పుడు మనకి పూజ జరగదు। ఎందుకంటే శరీరం ఇదే శరీరం కదా, ఆత్మ ఇంకా పవిత్రం అవుతుంది, మనకి ఇక్కడ పూజ జరగదు అంటున్నాం। अभी तुम्हारी पूजा नहीं होती क्योंकि तुम अभी पढ़ रही हो। जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा होगी। राजपाल, जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा होगी। చదువుకుని అన్ని మర్చిపోతాం కదా, అప్పుడు పూజ జరుగుతుంది మనకి। అంటే ద్వాపరేగలు మర్చిపోయి మనకు మనమే పూజ చేసుకోవాలి కదా। చదువుకొని చదువు పూర్తయిపోయి ప్రాప్తి తీసుకొని సత్యత్రేతయుగం ప్రాప్తి అనుభవించి అన్నీ మర్చిపోతాం కదా, అప్పుడు పూజ చేస్తాం। पढ़कर अनपढ़ बनेंगे तब पूजा होगी। అప్పటి వరకు మనకు సత్య త్రేతాయుగంలో అయితే పూజ జరగదు కదా అంటాం। अभी तुम देवी देवता बनते हो, सत्युग में बाप थोड़ी पढ़ाने जाएगा। సత్యుగంలో బాబా వస్తాడు చదివించడానికి మనల్ని, అక్కడ అన్ని సుఖాలు ఉంటాయి కదా, అన్ని ప్రాప్తులు ఉంటాయి కదా। ఒకవేళ ఆయన చదివించినా మనం స్కూల్కి వెళ్తామా? ఇవాళ ఎప్పుడేమో ఎటో దెబ్బలు తగ్గుతుంటాయి కదా, బాబు బాబు అని పరిగెట్టుకొస్తాం। అక్కడ అంతా బాగుంటుంది కదా, ఆయన గుర్తించి కూడా గుర్తించాం, అందుకే ఆయన రాడంట అక్కడ। वहाँ ऐसी पढ़ाई थोड़ी होगी, ये पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। तुम जानते हो हमको जो ऐसा बनाते उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। फस्ट पूजा ఏంటి మనం తయారు చేసే శివబాబాది, తర్వాత మనందరికీ నెంబర్ వారీగా పూజ, తర్వాత లక్ష్మీనారాయణ పూజ స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత సీతారాముల పూజ స్టార్ట్ అవుతుంది, మెల్లమెల్లగా పూజలు స్టార్ట్ అవుతాయి। ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులు, తర్వాత వాళ్ళ పిల్లల పూజ। ఇప్పుడు కూడా అంతే కదా, ఫస్ట్ శివుడు పూజ చేశారు, ఇప్పుడు వినాయకుడు ఎక్కువ పూజిస్తున్నారా లేదా? फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। 5 तत्वों की पूजा माना पति शरीर की पूजा। ये बुद्धि में ज्ञान है कि लक्ष्मी नारायण का सारे सृष्टि पर राज्य था। इन देवताओं ने राज्य कैसे और कब पाया ये किसको पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते, लाखों वर्ष की बात तो किसी की बुद्धि में बैठ ना सके, इसलिए कह देते ये परंपरा से चला आता है। अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। जो भारत में है वो अपने को हिंदू कह देते, क्योंकि पतित होने कारण देवी देवता कहना शोभता नहीं। అంటే వాళ్ళు వేరు ధర్మాల్లో కన్వర్ట్ అయిపోయారు। ఇక ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏమనుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు దేవత అనుకుంటున్నారా, హిందూ అనుకుంటున్నారా అని కాదు। परंतु मनुष्यों में ज्ञान कहा देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने पर रखवाते हैं।
पावन देवी देवताओं की पूजा करने माथा झुकाते हैं, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी ही है. దేవతని పూజిస్తారు, తల ఉంచుతారు, కానీ మేము పతితులు అయిపోయామని అనుకుంటారా? వాళ్ళు అనుకోరు కదా. ఎవరినైనా మీరు పాపాత్మలు అంటే ఒప్పుకుంటారా? అందరూ ఏం ఏం మాట్లాడతారు? ప్రతి ఒక్కరు ఏమంటారు? అందరూ మేము ఏం పాపం చేసాం, ఏం పాపం చేయలేదు, మేమంతా కరెక్టే ఉన్నామంట. అంత ప్రతి ఒక్కరు ఏదైనా సమస్యలు పరిస్థితులు వచ్చాయనుకో, నేనైతే ఎవరికి ఏం చేసింది లేదు, నాకు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటారు. అంటారు లేదు. మనం ఏం చేసాం మనకు తెలియదు, ఆయనకు తెలుస్తుంది కదా. ఆయనకు తెలుస్తా లేదా? మనం ఏం చేయలేదు, చేయకుండానే ఫేస్ చేస్తున్నామని బాధ ఉంటుంది కదా. కానీ అలా కాదు అంటారు బాబా. परंतु अपने को पति समझते थोड़ी ही है. भारत में कास्ट कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते. అంటే కుమారులకు పూజ జరుగుతుంది కానీ కుమారులకంతా ఎక్కువ జరగదు అంటున్నాం. मेल से ज़्यादा फीमेल को नमन करते क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है. బాబా ఏం చెప్తున్నా, అమ్మవారికి ఎక్కువ పూజ జరుగుతున్నట్టు. ఇటు మాతలు ఇటు మీకోసం చెప్తుంటే మీరు దిక్కులేంటి? ఏం చెప్తుంటే బాబా మాతలు ఎందుకు పూజ జరుగుతుందంట? మాతలు ఎందుకు జరుగుతుంది? ఎక్కువ వాళ్ళకి జరగడానికి పూజ మీకే జరుగుతుంది. ఇక్కడ కలిసి కడతారు మేమంటే బాబా, అంటే అమ్మవార్లకి ఎక్కువ పూజ జరుగుతుంది అంట. అమ్మవార్లకి ఎక్కువ జరుగుతుంది కదా. పీఠాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, 18 పీఠాలు ఉన్నాయి కదా. అమ్మవార్లకి ఎక్కువ పూజ జరుగుతుంది అంటారు. कुमारों को इतना नहीं करते, मेल से ज़्यादा फीमेल को नमन करते क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है. बाप इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी समझते हो यह ब्रह्मा ज्ञान की बड़ी नदी है. ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है. बाबा क्या कह रहे? बाबा నది నది అంటే స్త్రీతో కంపేర్ చేస్తారు కదా. బ్రహ్మ, గంగా నది, యమునా నది అంటే స్త్రీల పేర్లు ఉంటాయి, పురుషుల పేరు ఉంటాయా? ఉండవు. లేకిన్ ఏ పురుష్ भी है. బాబా ఎవరు? బ్రహ్మ కదా. బ్రహ్మ శరీరంలో అంటే తల్లి తండ్రి కదా ఆయన. ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है. ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी है जो कोलकाता तरफ सागर में जाकर मिलती है. मेला भी वहाँ ही लगता है, परंतु उन्हें पता नहीं कि ये आत्मा और परमात्माओं का मेला है. वो तो पानी की नदी है. కుంభ మేళ ఎన్ని రోజులు? 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంది కదా మేళ. ఇంకెంత రష్ ఉంటుంది అక్కడ. గవర్నమెంట్ ఏర్పాట్లు చేయలేకపోతుంది. ఇంకా అక్కడ ఏం రూమ్స్ గిమ్స్ ఉంటాయా? టెంట్లోనే చలి లేదు, ఎండ లేదు, మునిగి రావాలి. अभी कौन सा मेला लग रहा है? आत्मा और परमात्माओं का मेला लग रहा है. वो मेला भी कैसा? అక్కడేమో మనం వెళ్తే ఆ ప్లేస్కి వెళ్తే మునిగితే కుంభమేళాకి వెళ్ళినట్టు. మనం ఉన్న చోట మేళ. घर से भी मिलन मना सकते हैं ना. हमको जाके मिलन मनाने की कोई ज़रूरत थोड़ी है. कहीं भी रहे मिलन मना सकते हैं, हमारा मेला हो जाता है. కుంభమేళాకి వెళ్ళొస్తే ఎంత పుణ్యం అని కొంచెం నీళ్ళు తెచ్చుకుంటారు. అక్కడ నుంచి నీళ్ళు వేస్తారు. అవి కూడా ఏ నీళ్ళు ఉంటాయి అక్కడ? మురికి నీళ్ళు కదా. మళ్ళీ ఆ నీళ్ళు తెచ్చుకుని అక్కడ ఒక డ్రాప్, ఇక్కడ ఒక డ్రాప్. అంటే బాబాయ్ ఏమంటారు, ఇప్పుడు సాగర్ నింపుతున్నాడు కదా, మనం కూడా డ్రాప్ డ్రాప్ అందరికి పంచాలి. వెళ్ళి పావనం చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ నీళ్ళు తెచ్చి మరి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ దొరికిపోతాయి, बुक చేసుకుంటూ వస్తాయి బాటిల్స్. रावा आजकल ये भी बिजनेस है ना. बुकिंग करे तो गंगा का पानी బాటిల్ में आ जाता है. బాబా అందుకే అంటే మీరు జ్ఞాన నదులు కదా, అక్కడ ఎంత గంగకి ఎంత విలువ ఉంటుంది. కొంచెం ఒక చుక్క నీళ్లు పడినా చాలా అనుకుంటారు. అలాగే మనం మరి జ్ఞాన గంగలు కదా, అలా అందరికీ జ్ఞానం చెప్పాలి అని. చెప్పకపోతే ఆ పేరు ఆ మహిమ మనకి కనెక్ట్ కాదు. वो तो पानी की नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र रखा है. वो तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्र को पावन समझते हैं. पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता है. पतित पावनी అని గంగను అంటారు, శివబాబా అనాలి అంట. పావనంగా చేసింది ఎవరు? గంగలో ముంచి మనం పావనంగా చేసింది ఆయన కదా. यहाँ सागर और ब्रह्मा नदी की मेल है. बाप कहते हैं ये फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा एडॉप्शन होती है. ये बहुत गुह्य समझने की बातें है. कौन सी बातें? ब्रह्मपुत्रा नदी है, मतलब स्त्री के रूप में कंपेयर करते हैं, लेकिन वो कौन? पुरुष. एडॉप्शन फीमेल से होता, मेल से नहीं हो सकता. मतलब
ब्रह्मा बाप का दोनों रोल चलते, माँ का और बाप का. అందుకే చాలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే बाबा. ये बहुत गुह्य समझने की बात है जो फिर प्रायलोक हो जानी है. फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर శాస్త్రాది बनाते हैं. అందుకే వాళ్ళు యాడమ్ ఈవ్ అని అట్లా రాస్తారు కదా. రెండు పాత్రలు ఎవరు పోషిస్తారు? ఇద్దరు ఉండరు, ఒక్కరే ఉంటారు. ఆయనే కదా బ్రహ్మ ద్వారా మన బాబా అడాప్ట్ చేసుకుంటాడు కదా, తల్లిలాగా పాలన చేస్తాడు కదా. ఆయన స్వభావం ఎలా ఉంటుంది? माँ का नेचर है ना, पुरुष है, लेकिन नेचर कैसा बाबा का? माँ का. మళ్ళీ అది కూడా యాద్గారు చూపించారు కదా, శరీరతో పురుష ఇస్లే నంది చూపించారు కదా, నంది वो यादगार है, हर एक चीज़ का यादगार. మనం बाद में భక్తి మార్గం में सब बनते. 2 యుగాల తర్వాత ఇవన్నీ తయారు చేసాం. అంటే ఎంత గుర్తుంటే అంత తయారు చేసాం మనం. అంటే ఇలా ఒకటే పాత్ర ఇద్దరు పోషిస్తారని మనకి అర్థం కాలేదు. అర్థమైందా? అందుకే నది రూపంలో చూపించాం, నంది రూపంలో చూపించాం, రకరకాల రూపాల్లో కంపేర్ చేసి పూజిస్తారు కదా. బాబా గోముఖ్ అంటే మరి బాబా మనకి జ్ఞాన గంగ ద్వారానే పావనంగా చేస్తారు కదా. पहले ये बहुत गुह्य समझने की बातें जो फिर प्रायलोक हो जानी है. फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं. पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी किताबें छपाई है. संस्कृत में श्लोक आदि थे नहीं, ये तो बिल्कुल सहज बात है. సంస్కృత శ్లోకాలు ఏమైనా ఉంటాయని సింపుల్గా చెప్తున్నారు మనకి. ఫస్ట్ చేత్తో రాశారు, అప్పుడు పేపర్లు కూడా లేవు కదా, ఆకుల మీద వాటి మీద రాసేవారు. ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద బుక్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నారు, ఏమైనా యాడ్ చేయొచ్చు, ప్రింటింగే కదా. చేత్తో రాయడం అంటే చాలా రాయలేరు, చాలా రాయగలుగుతారా? అదే బుక్ ప్రింటింగ్ అంటే ప్రింట్ చేయడమే కదా, ఇంత బుక్ ఇంత అయిపోతుంది, ఏమన్నా యాడ్ చేయొచ్చు అంటున్నాం. అందుకే ఎంతమంది గీతలు, ఎన్ని జ్ఞానాలు, గీత ఎంతమంది? ఒకటే గీత ఉంటుందా? రియల్గా ఒకటే ఉండాలి కదా. ఎవరు రాస్తే వాళ్ళ పేరు పెట్టారు. ఎన్ని రకాల గీతలు, ఎన్ని రకాల రామాయణాలు, చాలా తయారైనవి కదా. స్టోరీ ఒకటే ఉండాలి కదా. ఎవరి బుద్ధి ఎలా ఉంటే ఏ టైంలో రాస్తే ఆ విధంగా ఆ క్యారెక్టర్స్ని అలా చూపిస్తారు అన్నమాట. కలియుగం రాసేవాళ్ళు కలియుగం విధంగా చూపిస్తాడు కదా. ద్వాపరయుగంలో రాసేవాడు రాముడు పంచి కట్టుకుంటాడంటే, కలియుగంలో రాసేవాడు ప్యాంట్ వేసుకుంటాడంట. అంటే మనకు ప్యాంటే తెలుసు, పంచి తెలియదు కదా. అంటే ఎవరికి ఎలా తోస్తే, ఎలా అనిపిస్తే వాళ్ళ పరిస్థితులు, వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ అనుసారంగా వాళ్ళు రాస్తారు, అలా పిక్చరైజ్ చేస్తారు వాళ్ళు. अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते जिससे तुम सोचने में आए हो. सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है ना. సత్యుగులు ఏంటి? పవిత్రంగా ఉంటారు అని అంటున్నారు బాబా. फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि बनेंगे. मनुष्य समझते ये शास्त्र आदि परंपरा से चले आई है, इसको कहा जाता अज्ञान अंधियारा. अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं जिससे तुम सोचने में आए हो. सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले हैं. यह भी ड्रामा है ना. बाद में निवृत्ति मार्ग, जिसको सन्यास धर्म कहते हैं. ఫస్ట్ గృహస్థ మార్గం ఉంటుంది, తర్వాత సన్యాసి మార్గం. ఫస్ట్ సన్యాసి మార్గం ఉంటుందా? 2 యుగాల తర్వాత సన్యాసి మార్గం స్టార్ట్ అవుతుంది. जिसको सन्यास धर्म कहते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं, वह है हद का सन्यास. रहते तो इस पुरानी दुनिया में, अभी तुम जाते हो नई दुनिया में. तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है. हमको क्या मिला बाप से? ज्ञान का तीसरा नेत्र. అందుకేమంటే ప్రపంచంలో కళ్ళు ఉన్నా కానీ గుడ్డి వాళ్ళు అందరూ, ఏం తెలియదు కదా. ఇప్పుడు మనకి ఏమిస్తాడు బాబు? జ్ఞానం అనే 3వ నేత్రం. కానీ అది ఎప్పుడు ఎలా అవుతుంది? ఎన్నిసార్లు ఆపరేషన్ చేసినా మళ్ళీ తేడా అవుతుంది చూపు. కంటి చూపు ఏమవుతుంది? అక్కడ 1-2 టైమ్స్ ఆపరేషన్, ఎక్కువ చేయరు కదా. కన్ను చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది కదా. బాబా రోజు ఆపరేషన్ करते फिर भी दिखाई नहीं देता कभी. అనిపిస్తుందా? 3వ కన్ను క్లియర్గానే ఉందా? నిజంగా 3వ నేత్రం క్లియర్గా ఉంటే అసలు మనకు క్వశ్చన్లు రావు, డౌట్లు రావు, కంగారు అనిపించదు, టెన్షన్ అనిపించదు. క్లియర్గా ఉంటే ఎలా ఉంటాం? మనం సేఫ్గా ఉంటాం. ఇప్పుడు కళ్ళు దృష్టి బాగుంది అనుకోండి, దేన్నైనా గుద్దుకుంటామా? వెళ్ళి సేఫ్గా ఉండమా? జాగ్రత్తగా వెళ్తాం. అటు అది ఉంది, ఇటు నుంచి వెళ్ళాలంటే తప్పించుకుని వెళ్తాం. అలాగే మనం 3వ నేత్రం బాగుంటే మనం ఎలా ఉంటాం? సేఫ్గా ఉంటాం. 3వ నేత్రం సరిగ్గా లేకపోతే గుద్దుకుంటూనే ఉంటాం. ఏదో ఒకటి వస్తే టెన్షన్, తలపోట్లు ఏవో ఒకటి వస్తూనే ఉంటాయి.
అందుకే బాబాయ్ ఏమంటే మూడో నేత్రాన్ని క్లియర్గా ఉంచుకోండి అంటారు. ఇప్పుడు మసకగా ఉన్నట్టు మసకగా అప్పుడప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది, అంతా బాగా జరుగుతుంది, భగవంతుడు ఉన్నాడు అనిపిస్తుంది. అప్పుడప్పుడు నాకున్న పరిస్థితులు ఎవరికి ఉండవు అనిపిస్తుంది. అంటే నేత్రం ఏమవుతుంది, మూడో నేత్రం. ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो कितने नॉलेजफुल बनते हैं, इससे जास्ती नॉलेज होती नहीं. అంటే బాబా చెప్పే జ్ఞానం కంటే ఇంకెక్కువ తెలుసుకోవాల్సింది ఏం లేదంటే బాబా ఇంకేం తెలుసుకుంటాం మనం. బాబా మొత్తం అంత రహస్యాన్ని చెప్పేస్తున్నారు కదా మనకి. वह तो है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है. वो लोग मून पर जाकर खोज करते हैं. तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं, ये सभी माया का पाप है. వాళ్ళు చంద్రుడి మీదకి వెళ్ళినా సూర్యుడి మీదకి వెళ్ళినా ఏం చేసేది ఉంది అంటే బాబా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం వచ్చేది పోయేది లేదు. बहुत शो करते हैं, అతి డీప్నెస్ మే జాతే కి కుछ కమాల్ కర్కే దిఖాయ్. ఏమో చేద్దామని ఎన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెడతారు, ఎంత షో చేస్తారు, ఎంత పబ్లిసిటీ అంటారు. మళ్ళీ సాధించామనుకుంటుంది. ఏం సాధించాం, ఏం రాదు కదా మనతో పాటు, ఏమొస్తుంది. बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है. उनके ब्रेन में विनाश के ही ख्यालात आते हैं. మరి ఇప్పుడు అలా మూన్కి వెళ్ళాలంటే రాకెట్ ఎంత పొల్యూషన్ చేస్తుంది. రాకెట్ నుంచి ఎట్లా రసాయనాలు అన్నీ విడుదలవుతాయి కదా. రాకెట్ అయినా సైలెంట్గా వెళ్తుందా, రాకెట్ వెళ్తే మొత్తం అక్కడంత పొగ, దాంతో ఎంత వాతావరణం పొల్యూట్ అవుతుంది. ఒకసారి రాకెట్ వెళ్ళిందంటే చాలా పొల్యూషన్ అవుతుంది. మరి అలా అక్కడికి వెళ్తా అసలు రాకెట్లు వేసుకుని వెళ్ళారనుకోండి, వాతావరణం ఏమవుతుంది, ఓజోన్ పొర ఉండదు, ఇంకా ఉంటుందా. ఏదో సాధిస్తున్నాం అనుకుంటారు కానీ ఏం జరుగుతుంది, మొత్తం నష్టమే జరుగుతుంది కదా. సరే అక్కడికి వెళ్ళి తెలుసుకున్నామో వచ్చింది లేదు వెళ్ళింది లేదు, మనం అక్కడ వెళ్ళి ఉండలేము, అక్కడి నుంచి ఏమి రాదు దొరకదు మనకి. కానీ రాకెట్లు వేసుకుని టిక్ టిక్ అని వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు. బోల్డ్ డబ్బులు ఖర్చు పెడతారు, బోల్డ్ డబ్బులు. మళ్ళీ వాతావరణం పొల్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ వెళ్ళిన వాడు రాలేదని చింత, వెళ్ళిన వాడు వస్తాడని గ్యారంటీ లేదు. అందుకే బాబాయ్ ఏమంటే వీళ్ళకి ఏం అర్థం కావట్లేదు, అంధకారంలో ఉన్నారు, చీకట్లో ఉన్నారు, ఏం తెలియట్లేదు వీళ్ళకి అంటున్నారు. अति डीपनेस में जाते कुछ कमाल करके दिखाए. बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है. उन्हों के ब्रेन में विनाश के ही ख्यालात आते हैं. क्या क्या बनाते रहते हैं. बनाने वाले जानते इससे विनाश होगा, ट्रायल भी करते रहते. कहते भी हैं दो बिल्ली लड़े माखन, రెండు పిల్లలు కట్టుకుంటే మరి వెన్న ఎవరికి వస్తుంది, మనకి వస్తుంది. माखन तीसरा खा गया. कहानी तो छोटी है परंतु खेल कितना बड़ा है. नाम इन्हों का ही बाला है ना, इन द्वारा विनाश की नोंद है. వాళ్ళ ద్వారానే వినాశనం ఫిక్స్ అయి ఉంది అంట. कोई तो निमित्त बनता है. क्रिश्चियन लोग समझते पैराडाइज था पर हम नहीं थे. జీసస్ के पहले, క్రీస్తు కంటే ముందు ఉంది అంటే మరి వాళ్ళు లేనట్టే కదా ప్యారడైజ్లో. इस्लामी बौद्धी भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है. भारतवासी कहते देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था तो बुद्ध ठहरे ना. भारत में ही आते हैं जो महान बेसमझ है. బాబా భారతదేశంలో ఎందుకు వస్తారంట, మహాన్ బేసమజ్, మహాన్ మూర్ఖులు. మనలే బయట ఇంకా ఫారెన్ వాళ్ళ విధానం కొంచెం బాగుందంట, మనైతే మహాన్ మూర్ఖులు అంటున్నాడు బాబా. మహాన్ బేస్ అంటే మూర్ఖత్వంలో కూడా హైయెస్ట్ డిగ్రీ, నార్మల్ డిగ్రీ కూడా కాదు, హైయెస్ట్ డిగ్రీ, కొంచెం కూడా కాదు. जो महान बेसमझ है उनकी महान ते महान समझदार बनाते. कैसे बनाते बाबा, महान ते महान समझदार बनाते. जो दासी बन गए हमको मालिक बना देता बाबा. ఎంత మనం మూర్ఖులు అయిపోయాం, అలా వశం అయిపోయాం, దాసి అయిపోయాం. అలాంటి మనల్ని విశ్వానికి యజమానిగా తయారు చేస్తారు బాబా. परंतु फिर भी याद रहे, అయినా కానీ మనకి ఏం గుర్తుండాలి, परंतु फिर भी याद रहे. बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं. मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे. బాబా ఏమంటున్నారు, నన్ను గుర్తు చేస్తే మీరు ఎలా అయిపోతారు, బంగారంలో. అంటే బుద్ధి ఎలా అయిపోతుంది, మంది బంగారు బుద్ధి అవుతుంది. నన్ను గుర్తు చేస్తే మీ బుద్ధి బంగారంలో అవుతుంది అంటే బాబా. मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे, तो धारणा भी अच्छी होगी. याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे. मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान की रफ्फू चक्कर हो जाता है.
మురళి వినకపోతే బాబాని ఎలా గుర్తు చేస్తాం మనం? మురళి వింటే కదా బాబాని గుర్తు చేయడం ఉంటుంది. అందుకే ఇంక ప్రపంచ విషయాల్లో వెళ్ళకండి, నన్ను గుర్తు చేయండి, నన్ను గుర్తు చేయండి అని బాబా. బాప్ తో రెహన్ దిల్ హోనే కే నాతే ఉట్నే కి యుక్తి బతలాతే. మరి ఆయన దయా స్వభావం కదా అయింది. మనం ఎన్నిసార్లు పడిపోయినా ఎక్కడ ఇరుక్కున్నా మళ్ళీ తెచ్చుకుని మళ్ళీ గుర్తు చేస్తాడంట. మళ్ళీ సరే పడిపోతే లేవండి అని చెప్తాడంట. లేచి మళ్ళీ ప్రయత్నం చేయండి అంటాడు బాబు. సంగమయుగం అంతా ఆయన ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాడు బాబు. బాప్ తో రెహన్ దిల్ హోనే కే నాతే ఉట్నే కి యుక్తి బతలాతే అంత తక్ भी సిఖలాతే ही रहेंगे. లాస్ట్ వరకు ఆయన నేర్పిస్తూనే ఉంటాడంట. ఇప్పటివరకు లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు, లాస్ట్ ఆయన వెళ్ళిపోయేంత వరకు మన జ్ఞానం చెప్తూనే ఉంటాడు బాబు. अच्छा आज भोग है ना, क्या कह रहा बाबा? आज भोग है, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना. బాబాకు పెట్టండి కానీ అక్కడ వైకుంఠం అనే ఇక్కడ ఆట అక్కడ పాట టైం వేస్ట్ చేయకండి. బాబాకు తినిపించి తొందరగా అంటే బాబాని శక్తి తీసుకుని తొందరగా వచ్చేయండి అంటున్నాడు. बाप तो रहन दिल होने के नाते उठने की युक्ति बतलाते अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे. अच्छा आज भोग है, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना. बाकी वैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना ये सब फालतू है. ఆ దేవత కనిపించాడు, ఈ దేవత కనిపించాడు, చేసేదే ఉంది. మనం తయారవ్వాలి కదా, చదువుకుని ఆయన చెప్పిన జ్ఞానం విని మన స్థితి అలా తయారు చేసుకోవాలి. కానీ ఏమో చూస్తే ఏమొస్తుంది మీకు అంటాడు బాబా. అక్కడేమో సాక్షాత్కారాలే ఫైనల్ పాయింట్, అదే లక్ష్యం. సాక్షాత్కారం అయిపోయిందంటే పుణ్యాత్మ అయిపోయింది అనుకుంటారు వాళ్ళు. కానీ బాబా ఏమంటే ఏది కనిపించినా ఏది చూసినా వచ్చేదేమీ లేదు. మనం అలా దైవీ గుణాలున్న మనుషుల్లో తయారవ్వాలి కదా అంటారు. इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए. రాసుకుని इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए. సూక్ష్మ బుద్ధి అంటే బాబాను గుర్తు చేయకుండా మన బుద్ధి అటు ఇటు వెళ్ళిపోతుంది. అది కరెక్టే కదా, ఇది రైటే కదా, ఇది కూడా ఆలోచించాలి కదా, అది కూడా ఆలోచించాలి కదా అని బుద్ధి వెళ్ళిపోతుంది. ज्ञान बाबा ఏమంటే जब योग में बैठते तो सिर्फ मुझे देखो, ज्ञान का चिंतन भी नहीं करना. ज्ञान का चिंतन अलग है, याद अलग है. అందుకే చాలా సూక్ష్మ బుద్ధి కావాలి. బుద్ధి ఏకాగ్రం అవుతుందా లేదా అని గమనించుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు యోగంలో కూర్చోబెడితే ఈ సేవ ఆ సేవ గురించి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అనుకోండి, అది యోగం అవుతుందా? కాదు కదా. इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए. बाप इस रथ द्वारा कहते मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ, तुम्ही से खाऊँ तुम्ही से बैठूँ, ये यहाँ के लिए है. ऊपर में कैसे होगा? నీతోనే ఉంటాను, నీతోనే తింటాను అనేది ఈ భూమి పైన ఉన్నప్పుడా పైకి వెళ్ళినప్పుడా? పైన ఉన్నప్పుడు ఆయనతో ఉన్నా కానీ మనకు తెలుసా? ఆయనతో ఉన్నాము, ఆయనతో కూర్చున్నాము, ఆయనతో అన్నీ చేస్తున్నాము ఏమన్నా తెలుసా మనకి? అంటే బాబాతో जो भी करे खाना पीना सब कुछ साथ में. ఎంజాయ్ కప్ కన్నా సంగమేగా ఎంజాయ్ చేయాలి కదా. ఆ ఎంజాయ్మెంట్ మానేసి ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి పట్టుకుని సుత్తి పట్టుకుని కూర్చుంటాం. టక్క టక్క టక్ ఎవరైనా సౌండ్ చేస్తుంటే మనకి ఎలా తలపడం అనిపించదా? అనిపిస్తా లేదా? మనం రోజు అదే సుత్తి పెట్టుకుంటే అక్కడ కొట్టుకుంటూ కూర్చుంటాం కదా. ఇది ఉంది, అది ఉంది, ఇలా అయింది, అలా అయింది, ఇలా అన్నారు, అలా అన్నారు, ఏదో ఒకటి పట్టుకుంటాం మనం. బాబా ఏమంటారు ఇప్పుడు ఈ సమయం ఏంటి? उनके साथ खेलने का, उनके साथ एंजॉय करने का समय है. लेकिन हम लोग क्या कर रहे? वो देखना है ना, अपने आप को देखना है. अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. धारणा. బాప్ ఇస్ దాదా మే ప్రవేశ్ హో. బాబా ఈ దాదాలో బ్రహ్మలో ప్రవేశించి హమే మనుష్య సే దేవతా అర్థాత్ మనల్ని మనిషి నుంచి దేవతలు అంటే హమే మనుష్య సే దేవతా అర్థాత్ వికారి సే నిర్వికారి బనానే కే లియే, వికారి నుంచి నిర్వికారిగా తయారు చేయడం కోసం, వికారి సే నిర్వికారి బనానే కే లియే గీతా కా జ్ఞాన్ సునా రహీ హై. గీతా జ్ఞానం వినిపిస్తున్నారు. గీతా కా జ్ఞాన్ సునా రహీ హై.
ఇదే నిశ్చయ से रमण करनी है ఇదే నిశ్చయంలో ఇదే సంతోషంలో ఉండాలి ఇదే నిశ్చయ से रमण करना है ఇదే సంతోషంలో ఉండాలి శ్రీమత్ पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है శ్రీమతం ఆయన చెప్పిన మాట ప్రకారం నడిచి గుణవంతులు అవ్వాలి శ్రీమత్ पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है అంటే మనలో గుణాలు రావనంత వరకు దేవతలు కాలేం కదా याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है స్మృతి యాత్రతో బుద్ధిని బంగారు పాత్రలా చేసుకోవాలి యాద్ కి యాత్ర से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है స్మృతి యాత్రతో బుద్ధిని బంగారు పాత్రలా చేసుకోవాలి జ్ఞాన్ బుద్ధి में सदा बना रहे జ్ఞానం ఎప్పుడు బుద్ధిలో ఉండాలంటే జ్ఞాన్ బుద్ధి में सदा बना रहे జ్ఞానం ఎప్పుడు బుద్ధిలో ఉండాలంటే उसके लिए మురళి जरूर पढ़नी व सुननी है దీనికోసం మురళి తప్పకుండా చదువుకోవాలి వినాలి उसके लिए మురళి जरूर पढ़नी व सुननी है దానికోసం మురళి తప్పకుండా చదువుకోవాలి వినాలి वरदान अपने పొజిషన్ की స్మృతి ద్వారా మీ పొజిషన్ యొక్క స్మృతి ద్వారా अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले माया पर विजय పొందే వారే माया पर विजय प्राप्त करने वाले माया पर विजय పొందే వారే निरंतर योगी भव निरंतर योगीगा निरंतर योगी भव जैसे స్థూल పొజిషన్ वाले స్థూలంగా పొజిషన్ ఉన్నవాళ్ళు సీట్ ఉన్నవాళ్ళు जैसे స్థూल పొజిషన్ वाले अपने పొజిషన్ को कभी भूलते नहीं తమ పొజిషన్ ఎప్పుడు మర్చిపోరు अपनी పొజిషన్ को कभी भूलते नहीं ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే మర్చిపోతాడు నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని అయ్యో నేను మర్చిపోయాను అంటాడు ఆయన అన్నాడు కదా ऐसे आपका పొజిషన్ है మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ అలాగే మన పొజిషన్ ఏంటి మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ इसे सदा स्मृति में रखो దీన్ని సదా గుర్తుంచుకోండి इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले स्मृति को इमर्ज करो तो రోజు అమృత వేళ ఇలా గుర్తు చేసుకుని నేను మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ ఆత్మను గుర్తు చేసుకుంటే మన పొజిషన్ మనం గుర్తు చేసుకుంటే रोज अमृत वेले स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे అప్పుడు మనం నిరంతర యోగి అవుతాం రోజు గుర్తు చేసుకుంటే మనం ఏమవుతాం నిరంతర యోగి निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा अब రోజంతా ఆయన సహయోగం హెల్ప్ దొరుకుతుందంట మన బుద్ధి ఆయనతో ఉంటే ఆయన కూడా రోజంతా వెంట నడిపిస్తారు మనం और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे मास्टर सर्वशक्तिवंतुल मुंदु मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे మాయా ఆనే శక్తి మాయ రాలేదు మాస్టర్ శక్తివంతులైన మీ ముందు మాయ రాలేదు
जब आप अपनी स्मृति को ऊंची स्टेज पर रहेंगे, మన స్మృతి అనే ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటే, जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे, మన స్మృతి అనే ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటే మాయా చింటికి जितना सहज हो जाएगा. మాయాని చీమని జయించడం ఈజీ. అంటే పరిస్థితి మనకు చిన్న చీమలాగా అనిపిస్తుంది అప్పుడు. जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे, మన స్మృతి అనే ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటే, जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे, మన స్మృతి అనే ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటే మాయా చింటికు जितना सहज हो जाएगा. మాయాని చీమని జయించడం సాధ్యమైపోతుంది. మాయా చింటికు जितना सहज हो जाएगा. మాస్టర్ సర్వశక్తివంతులు అని మనకు గుర్తుంటే మాయ చీమ ఏం చేయలేదు. మాయ ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది? చీమ అయిపోతుంది. పెద్ద పరిస్థితి, పెద్ద పులి అనేది కూడా ఏమవుతుంది? చీమ. అప్పుడు దాటడం అంతా ఈజీ అయిపోద్ది మీకు అంటారు బాబు. ఇంక మీ పొజిషన్ మనం ఎవరు? సర్వశక్తివంతులైన పరమాత్మ పిల్లలు. మనం కూడా సర్వశక్తివంతులు. మన దగ్గర ఏం తక్కువ ఉంది? అన్ని ఆయుధాలు, అస్త్రశస్త్రాలు అన్నీ ఇచ్చారు కదా బాబా. అష్టభుజాయిది, అస్త్రశస్త్రది అన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత విజయం ఎవరిది అవుతుంది? మనదే కదా. అందుకే టెన్షన్ ఏం పడకండి అంటున్నాం. స్లోగన్, ఆత్మారూపీ పురుష్ కో శ్రేష్ఠ బనానే వాలే హీ. ఆత్మను శ్రేష్టంగా చేసుకునేవారే, ఆత్మారూపీ పురుష్ కో శ్రేష్ఠ బనానే వాలే హీ సచ్చే పురుషార్థి హే. నిజమైన పురుషార్థి. నిజమైన అంటే సత్యమైన పురుషార్థి అంటే ఏ విషయంలోని టైం వేస్ట్ చేయరు అంటున్నాను. ఉన్నతంగా తయారయ్యే పురుషార్థం చేస్తారు. ఆత్మారూపీ పురుష్ కో శ్రేష్ఠ బనానే వాలే హీ సచ్చే పురుషార్థి హే. బాబా ఏం చెప్పారు? చదువు కదా అంటున్నాను. ఈరోజు బాబా సైన్స్, సైలెన్స్ రెండింటి గురించి ఏం చెప్పాడు బాబా? సైన్స్ ఆర్ సైలెన్స్? बहुत डीपनेस में जाते, अंत पाना चाहते, कुछ कमाल करके दिखाना चाहते, मगर फ़ायदा नहीं है. ఏమో చేసేద్దాం సాధించేద్దాం అనుకుంటారు కానీ ఏం సాధించేది ఉండదు అంటారు బాబా. ఇంకా పడక అన్పర్ బనోగి తभी పూజ होगी. ఇప్పుడు మనకు పూజ జరుగుతుందా? అన్నీ మర్చిపోయిన తర్వాత జరుగుతుంది అని. అవి సేవా కా, పూజా का नहीं. अभी समय है సేవా का. పూజ మన ఏక జన్మే, ఇప్పుడు మన ఒక్క జన్మలో ఏక జన్మే ఆదా పోనా సగమో కొంచెం. ఇప్పుడు మన జ్ఞానం తెలుసుకుని 24 hours అయినా సేవలో ఉంటామా? సంవత్సరానికి ఒకసారో ఎప్పుడో ఒక గంట, అరగంట, అంతేనా? ఇంత కొంచెం సేవ చేస్తేనే పూజ ఎలా జరుగుతుంది మనకి? 2 యుగాలు జరుగుతుంది. అంటే ఎక్కువ తక్కువ జరగచ్చు కానీ పూజ జరుగుతుంది ద్వాపర గురించి మనకి. మనం చేసే సేవ ఎంత? సంగమయుగంలో చాలా కొంచెం కదా సేవ. సేవా సబ్జెక్ట్కి ఎంత టైం ఇస్తాం? మన పనులు, మన వ్యవహారాలు, మన ఆలోచనలు, మన సంస్కారాలు, స్వభావాలు ఎన్ని ఈ సబ్జెక్ట్కి అడ్డొస్తాయి మనకి. రోజు ఇప్పుడు బాబండి యా జాओ వహా జాओ, యా సమझाओ వహా సమझाओ అంటే ఎక్కడైనా పరిగెడుతున్నాం మనం. बाबा एनी చెప్తాడు, बड़ा बड़ा बोर्ड बनाओ, ऐसा बोर्ड लगा दो. मंदिरों में जाओ, मेरे मंदिरों में जाओ, मेरे भक्तों के पास जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ. कितना बोलता बाबा? जितना सेवा उतनी पूजा होगी ना, जितनी दुआएं कमाएंगे उस हिसाब से हमारे भक्त बनेंगे, हमारी सेवा होगी. इसलिए बहुत ध्यान रखना है. सेवा के भी सब्जेक्ट है, सेवा को भी మార్క్స్ है ना, సబ్జెక్ట్ है. సేవా సబ్జెక్ట్ కూడా వస్తే మనకి మార్కులు వస్తాయి. మరి ఆ సబ్జెక్ట్లో పాస్ అవ్వాలంటే, సేవా सब्जेक्ट पास అవ్వాలంటే उससे पहले धारणा की सब्जेक्ट में पास होना, दैवी गुण धारण करना है. దైవీ గుణాలు ధారణ చేస్తేనే, మన కర్మలో గుణాలు ఉంటేనే మనం సేవ చేయగలుగుతాం. तो धारणा के लिए कौन सा सब्जेक्ट चाहिए? योग चाहिए. బాబాను గుర్తు చేస్తేనే శక్తి మళ్ళీ వస్తుంది కదా.
మరి మరి ఆయన గుర్తు చేయాలంటే జ్ఞానం లింక్ है ना सेवा के लिए पूरे సబ్జెక్ట్ चाहिए ఫోర్త్ సబ్జెక్ట్ కదా జ్ఞానం యోగం ధారణ ఉంటుంది సేవ చేయగలుగుతాం ఈ మూడు లేకుండా సేవ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రాదు కదా ఈ మూడు సబ్జెక్టులు ఉంటేనే నాలుగో సబ్జెక్టు వస్తుంది అంటారు బాబా అందుకే సేవా సబ్జెక్ట్ మీద కూడా అటెన్షన్ పెట్టాలి బాబా నెంబర్ 1 బుక్ कौन सा है గీత అన్నిటికంటే నెంబర్ 1 బుక్ ఏమని చెప్పాడు బాబా ఫస్ట్ బుక్ ఏంటి గీత బాబా మనకి ఇప్పుడు వచ్చి గీతా జ్ఞానం వినిపిస్తున్నారు కదా గీతా జ్ఞానం ద్వారానే దేవీ దేవత ధర్మ స్థాపన జరుగుతుంది అంటున్నాడు ఇంకేం చెప్పాడు బాబా ఫస్ట్ कौन सा निकलेगा कौन सा पत्ता నారాయణ రాడు ఫస్ట్ ఎవరు వస్తారు కృష్ణుడు అంటే ఫస్ట్ చిన్న ఆకు వస్తే తర్వాత పెరుగుతుంది కదా కృష్ణుడు చిన్నాడు నారాయణుడు పెద్ద అవుతాడు నారాయణ పెద్ద అయ్యేసరికి ఎన్ని ఆకులు వచ్చేస్తాయి ఎన్ని ఆకులు వస్తాయి చాలా అంటే ఎన్ని లెక్క ఉండాలి కదా అంతేనా 9 లక్షల మంది వస్తారు ఎందుకంటే నారాయణ ఎప్పుడు అవుతాడు ఆయన పట్టాభిషేకం మరి ఆయన సింహాసనం కూర్చున్నప్పుడు 9 లక్షల ఆకులు లేకపోతే ఎవరి మీద రాజ్యం చేస్తాడు ఆయన అంటే నారాయణ పెరిగే వరకు 9 లక్షలు వచ్చేస్తాయి కృష్ణుడు వచ్చినప్పుడు ఒకటే ఆకు ఆయన పట్టాభిషేకం అయ్యేసరికి 9 లక్షల మంది ఫస్ట్ ప్రజలు అంతమంది ఉంటారు కదా 1-1లో ఎంతమంది పాపులేషన్ ఉంటుంది తర్వాత పాపులేషన్ అయితే ఎంత ఉంటుందో మనం చెప్పలేం కానీ 1-1లో ఎంత ఉంటుంది 9 లక్షల మంది ఉంటుంది అందుకే నారాయణుడు ఫస్ట్ ఆకు కాదు కృష్ణుడే ఫస్ట్ ఎందుకంటే మరి ఆయన రాజ్యంలో రావాలి రాజధాని ఉంటే కదా ఆయన రాజ్యం చేస్తాడు అప్పటి వరకు ఆత్మల పైన దిగేవాళ్ళు చాలామంది దిగిపోతారు కృష్ణుడితో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆకు ఎవరు కృష్ణుడు పుట్టిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటారు స్వర్గం అంతకుముందు నరకం పుట్టిన తర్వాత ఏంటి स्वर्गम का दान होगा तो बाबा ने बोला ये सब समझने की गुह्य बातें कौन सी बातें नदी भी है ब्रह्मा नदी भी है पुरुष भी ये बहुत गुह्य बातें बाबा अडॉप्ट करने के लिए तो फीमेल चाहिए तो बाबा ने किसको अडॉप्ट किया मेल को अडॉप्ट किया బ్రహ్మ బాబాని అడాప్ట్ చేసుకున్నాడు కదా ఫస్ట్ ఆయన ద్వారా మనందరికీ జన్మ ఇస్తున్నాడు కదా ఇవన్నీ చాలా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు అన్నారు समझने की बात है ना कैसे हमारा जन्म होगा ये बहुत विचित्र बात है ना बाबा मन की इंतमंदी इन्नी लक्षल मंदी की अभी भी हम सबको ने संकल्प रचना है ना मनमंदर ఏంటి संकल्प की रचना संकल्प से हमारा जन्म हो रहा है ब्रह्मा बाबा की संकल्प से माँ है ना అంటే తల్లి కదా అంటాడు బాబా తల్లి తండ్రి 2 పాత్రలు పోషిస్తాడు కదా ఈ విషయం చాలా చాలా అర్థం చేసుకోవాలి అన్నాడు భక్తి మార్గంలో ఎన్నో కథలు చెప్పారు కానీ దేనికి అర్థం తెలియదు బాబా వచ్చి అన్ని విషయాలు మనకి एक्सप्लेन చేస్తే అర్థం చేసుకోవాలి अभी समय कौन सा है तो बाबा ने बोला ना अभी साथ में बैठ के खाने का खेलने का एंजॉय करने का समय ऊपर बैठ के थोड़ी करेंगे अपन పరంధామంలో బాబాతోనే ఉంటాం కదా అంటే ఏముంటాం ఆయనతోనే ఉంటాం కానీ ఏమన్నా మనకు అనిపిస్తుంది సుఖం ఏమంటుంది పరంధాలు ఓన్లీ శాంతే సుఖం ఇక్కడే ఉంటుంది అన్నీ ఇక్కడ ఉంటే ఆట ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇక్కడే అక్కడ ఓన్లీ డెడ్ సైలెన్స్ ఇంకేమన్నా ఉంటుంది అక్కడ ఏముండదు డెడ్ సైలెన్సే ఉంటుంది అందుకే जो भी करना है साथ में बैठना है साथ में खेलना है साथ में सब कुछ करना है तो कहाँ करना संगम पर ही करना है इसलिए साथ में करना है मतलब बाकी बातें छोड़ना है अगर सब बातें पकड़ के रखे तो साथ कैसे होगा अपना మనం ఎక్కడ లేని విషయాలు పట్టుకుని కూర్చుంటే साथ ఎలా ఉంటుంది మనం अगर साथ ही बनना है साथ साथ एंजॉय करना है बाकी सब बातें बाबा बोलते हैं ना और संग तोड़ एक संग जोड़ो అన్నీ వదిలితేనే ఆయన కూడా దొరుకుతాడు మనకి మనం అన్నీ పట్టుకుని ఆయన అంటే ఎలా దొరకడు కదా सब छोड़ के एक को पकड़ना वो भी कैसे छोड़ना है బుద్ధి से అన్నీ ఎలా వదిలిపెట్టాలి మనం ఇదే ప్రపంచం కదా బుద్ధితో వదిలిపెట్టి బుద్ధితోనే బాబాని స్కూల్ में कुछ पकड़ने की चीज़ तो है नहीं పట్టుకుందంటే బాబా దొరుకుతాడా జారిపోతాడంట మనం పట్టుకుందంటే దొరుకుతాడు బాబా బుద్ధితో పట్టుకోవాలి కదా ఆయన్ని అంటున్నాడు మహాన్ మూర్ఖ ఆర్డినరీ మూర్ఖులు కూడా కాదు మహాన్ మూర్ఖులు బాబు మనకంటే వాళ్ళ బుద్ధి బాగుంటుంది